नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बने देश के नवे राष्ट्रपति। कहा कि राष्ट्रपति बनना उन्हां दी निजी नहीं बल्कि हर गरीब की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना गरीबां, वंचितां अते दलितां लई खास तौर पर एक अहम पल। पंजाब के DGP ने चंडीगढ़ तो बूटे लगाउण दी सूबा पद्धरी मुहिम की कीती शुरुआत। खेती टैक्नोक्रैट्स ने अपनियां मंगां नूं लैके SAS नगर विखे खेती भवन सामने दिता रोस धरना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अज देश के 15वें राष्ट्रपति वजों सौं लई। संसद के केंद्री हाल में आयोजित एक शानदार समागम दौरान चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने उन्होंने सौं चुकाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अहुदे ते बैठण वाले पहले आदिवासी अते दूजी महिला ने। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। सौं चुकण मगरों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि देश के दूर दुराडे इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अहुदे तक पुजना उन्होंने निजी नहीं बल्कि देश के हर गरीब की उपलब्धि है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति अहुदे लई उन्होंने मनोनीत करना इस गल का सबूत है कि भारत में गरीब ना सिर्फ सुपने देख सकते हैं बल्कि उन्होंने पूरा भी कर सकते हैं। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने नवे भारत की भावना और इसके दुनिया पद्धर ते नेता वजों उभरन का जिक्र करदियां कहा कि दुनिया नूं भारत तो बहुत आसां ने। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने अजिहे समय विच राष्ट्रपति के अहुदे लई चुनिया गया है जदों देश आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मना रहा है। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। कारगिल विजय दिवस ते देशवासियों को बधाई दिंदियां द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह दिन हथियारबंद बलों की बहादुरी का प्रतीक है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, सूबियां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद अते होर सीनियर अधिकारियों समेत कई मन्नियां प्रमन्नियां शख्सियतां समागम दौरान मौजूद सन।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਰਾਜਘਾਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਵੰਚਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੰਚਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। बनाने में मुझे 1 हफ्ता लगा था और इस पेंटिंग का जो साइज़ है 7 फीट बाय 5 फीट है और इसको मैं वहाँ पर भेजना चाहता हूँ। और इससे पहले भी मुझे राष्ट्रपति के एप्रिसिएशन लेटर्स मिल चुके, जिनमें से फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस प्रतिभा पाटिल जी एंड मिस्टर प्रणब मुखर्जी, और जो हमारे मौजूदा PM है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिल चुका है। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ DPD ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵ ਸੁਮਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਐਮ ਅਲਾਗੱਪਾ ਨਾਇਕਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਝੁਲਕਣ ਲੋਦੀ ਅਤੇ ਦੁਲਾਰੇ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਜੁਲਾਈ 1894 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀਆਂ, ਸਗੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ, ਨਾਥਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗਮ ਜੋਗਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੰਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 3 ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1915 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਿਹਰੀ ਗੜਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਨੇ 1930 ਦੇ ਨਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਜ਼ਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ 1936 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਟਿਹਰੀ ਗੜਵਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਗੜਵਾਲ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਐਮ ਅਲਾਗੱਪਾ ਮਾਣਿਕਾਵੇਲੂ ਨਾਇਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 25 ਜੁਲਾਈ 1996 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਮ.ਏ. ਮਾਣਿਕਾਵੇਲੂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਦਸੰਬਰ 1896 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਕਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1926 ਤੋਂ 1937 ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਿਕਾਵੇਲੂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1962 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1964-70 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। 1996 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਐਮ.ਏ. ਮਾਣਿਕਾਵੇਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਝੁਲਕਣ ਲੋਦੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਦੁਲਾਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਝੁਲਕਣ ਲੋਦੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਦੁਲਾਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 1857 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। ਵਣ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਣ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 31,000 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਟਾਓ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ 5 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। BSF ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਸ ਗਰੁੱਪ A 2013 ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ SAS ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਨ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਰਾਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਰੰਗਲ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਂਗੀ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।